Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah ya khaliqal bashari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain. Ila darajat sultan auliya ghus a'zam qutbil alamin asyrif muhyiddin bil qadr jilani qaddasallahu sirrahu wa sadi syekh Muhammad Nawawi Bantani wa sadi syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa sadi syekh Abdullah bin Umar Jawi wa sadi syekh Abi Hamid al-Ghazali tusi ila ali jami' masyayikhina ina makanu ila abaina ummatina wa ikhwanina wa akhatina wa azwajina wa waladina talamidina wa jami' manasana ilayna syulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها بطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Ari aqaidna iman eta aya 50 anu 50 dibagi dua hiji aqidah uluhiyah artina keyakinan bangsa kapangeranan dua akidah artina keyakinan ari akidah uluhiyah eta dibagi 3 bagian hiji sifat anu wajib di Allah dua hari sifat anu wajib di Allah eta aya 20 hari sifat nu mustahil di Allah eta aya 20 hari sifat anu wenang di Allah jadi jumlah akidah uluhiyah eta aya 40 hiji hari akidah nubuwiyah eta dibagi 3 bagian hiji sifat anu wajib di para rasul 2 sifat nu mustahil di para rasul 3 sifat anu wenang di para rasul hari sifat anu wajib di para rasul eta aya 4 hari sifat nu mustahil di para rasul eta aya 4 hari sifat nu wenang di para rasul eta aya hiji jadi jumlah akidah nubuwiyah eta aya 8 akidah uluhiyah anu 40 hiji ditambah akidah nubuwiyah anu 8 jadi jumlah iman eta aya 50 ari perincian sifat anu wajib di Allah anu 20 wujud kidam tayami mitina bakota ya tungtung na mukhalafa lawadisi beda jeung kabeh nu anyar qiyamu binafsi jumanang kalandatna teu butuh kana tempat teu butuh kanu ngayakeun wahdaniyat banget sahijidatna banget hiji sifatna banget hiji damalna qudrat kawasa iradat kersa ilmun uninga ayat irub sama ngadangu basar ningali kalam ngandika qadiron anu kawasa muri dan anu kersa aliman anu uninga ayat anu hirup sami anu ngadangu basiron anu ningali mutakaliman anu ngandika ari perincian sifat nu mustahil di Allah anu 20 Adam udus anyar pana ruksak mumasalah lilawai disarupa sarang nu anyar itiyaj butuh kana tempat butuh kanu ngayakeun ta dan bilang anda sifat natawa damelna ajzun apes karohate karesa jalun bodo mautun maut somam torik amal lolong khorsun ajizan anu apes kalihan anu teka rasa jahilan anu bodo mayitan anu maut asoma anu torik ama anu lolong abkama anu piru sifat anu wanang di Allah anu hiji nyaeta falukul dimungkinin
Hartosna midang sabar-sabar mungkin atau tinggal midang mungkin ingaran mungkin nyata mana-mana perkara anu kajayana sakapung kadiwana sakapung contohna saperti ngadamal bumi langit jeung saeusina iman gobul ngalitian sabana eta kabeh ka arti ayana sareng ka arti wuna ari perincian sifat anu wajib diparosul anu opat eta ieu sidik bener amanah kepercaya tabligh nepikeun patonah pinter ari perincian sifat nu mustahil diparosul anu opat eta ieu kadib bohong khianat cidrakit manyumpetkeun bilada belat ari sifat anu wenang diparosul anu hiji nyaeta aradul basyariyah ardosna pirang-pirang sifat kemanusiaan contohna saperti tuang ngaleut nu ala ngajima kesina nu ala sareng teu damang anu tumata kurangan kana pangkat karasulan contohna saperti priet mules para nasiris anapun anu mata kurangan kana pangkat karasulan eta mustahil ka rasul contohna saperti coro borok esek jeung edan buduk gelo rasul moal kadatangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayya'lama bintiqalati imamih wa ayyajtami'a fi masjidin aw thalathimi'ati dhira'in wa ayya'lama sareng kadua yen kudu nyaho itu si man di luar napas man sholat muqtadian sa si man teh sina teh si makmum si muqtadin ya, muqtadi atau al muqtadi muqtadin ya, makmum eta keneh wa ayya'lama sareng yen kudunya kedua sareng kedua yang kudunya itu siman sholat muqtadian si makmum lah bintiqalati imami nyaho kana pirang-pirang pundah pindah imamna itu si man ayyajtami'a sareng yen katilu sareng katilu yen narima kumpul itu si man jeung si imam si makmum jeung si imam kitu kan pek waya jama sareng katilu narima kumpul itu si makmum jeung si imam fi masjidin narima kumpul di hiji masjid au salasimiati dira'in atawa dina ukuran 300 siku. Tok bismillahirrahmanirrahim. Enak atuh ada obo badi obo di ngostenya kanikmatan betul manyangan obat tidur teu bisa sare bae can aing kamana mana ngaji kunaon teu bisa ngees kitu pengajian sok kumaha ihtibra di pengajian jadi obat sarena teh ke pengajian yang bari ibadah banyak menang pahala kan bae lumayan kacepretan kedua syarat berjamaah nomor kedua nyaeta ayya'lama bintiqalati imami si makmum kudu nyaho kana punduh pindah kana pundah pindah imamna tujuanana naon liyatamakkana min mutabatihi ya tamakana supaya kongang supaya imkan supaya bisa itu sa si makmum min mutabatihi tina tuturkeun ka imam tujuannya ho kana pundah pindah imam pundah pindah teh naon lain pundah pindah tempatnya tapi pundah pindah dina rukun sholat tadina nangtung tuluy jadi rubah pindah kana ruku pindah kana tidak jeung seterusna
tujuanana naon sing nyawa kana punda pindahna imam temil liat amak kana mim mutabati supaya makmum bisa nuturkeun imam kan tujuanna ge rek nuturkeun rek nuturkeun imamnya. Nah imam arek nuturkeun imam nyahona kunaon. Nah nyahona kunaon ye hiji ru'yatin lahu. Nah ku ningali lahu ka ieu imam langsung nempo imam berarti kudu boga naon nempo kudu boga panon heg teu kahalangan. Heg teu kahalangan panon boga heg bisa nempo nya boga panon heg nempo panonna nempo kan ayanya ongko boga panon tapi teu nempo nya. Nah tanempo nya asli secara dohir secara fisik aya bola mata nama tapi teu bisa nempo artinya aya anu naon teu bisa nempona secara naon beda dia tamanya jeroan bagian jero teu bisa nempo secara batin nya maneh kunaon sih di deketan jeung si eta ieu tuh aing bogoh ke cinta ke ih sini teh apa kitu naon intu aing mah pokona mah cintaku eta mah tidak bisa ada yang melarang. Gimana pun juga aku tidak pengen mau tidak pengen tahu itu hayang nyawa pokoknya itu mah cintaku. Teka tempo yang kelihatan oleh dia cuma fisiknya doang. Kenapa kok suka sama dia? Aduhai ya. Wajahnya kinclong glowing kelas beauty atau dilawan misal kenya teu eta pada aku maneh ge osok nyaho pada mah saya teh sok gitu teu aing mah teu hayang apaan kitu nya pokona jadi teu nempo naon teu nempo jeroanan tuh teu nempo jeroan kitu nya teu nempo jeroan kitu jeroan eta mang si semang mah kadinya bae katanya aya jeroan pimaslahateun katanya jeroan-jeroan naon tah pimaslahateun tuh aya jeroan nu pimaslahateun mang kemana mana eta mang Isa batur berjamaah ke masjid mang kunaon teu asup ka masjid henteu itu katompo itu 27 derajat mang 27 kali kayak salat Isya 27 kali henteu teu katompo ku aing mah kitu mun nya eungnya lah bas we ka kidul mah nya ka mana eta nganteur cicing nganteurkeun budak batur eta boga panon tapi non dekat tenempo teningali nya gitu nya da panon tah panonna eta mah berarti panon teh aya sabaraha teh ye panon teh aya dua hiji basor dua basiroh basornya eta ye nu dua ye apalagi nganyaokeun itu warna beureum itu warna bodas ieu mah koneng ieu mah dua ieu mah geulisna ieu mah naon aya mata naon mata batin gitu tanya masya Allah eta budak pikar resepna kunaon maneh mini resep teh kasih eta pada mah biasa-biasa saja kok standar gitu padahal standar bahkan dihandapkeun standar cek urang mah nya hidung nya naon nya pendek gitu tanya hidung nya pendek nya butek lah kumaha nah kumaha mini resep teh kasih eta geulis kumaha geulis naon aci gelis pohara masya Allah ya. Tuh, jadi ada sesuatu yang kelihatan oleh dia siapa yang melihatnya itu mata batin ya mata batin ya udah gitu cara nu tadi teh nya itu kabita cara batur abda bajingan ka ditu nya itu tip dua ayo curang gitu diajakan ku urang mani itu aing mah yang berjamaah gitu. Naon sih berjamaahnya cek Abdul Latif itu aing mah yang berjamaah bukan kabita itu 27 bisi naon tinggalun bisi tinggalun gitu tuh eta nu geus nempo naon mata batinnya
Tah balikan kana pokoknya biru yatin lahu nah nyaho kana punda pindahna imam teh ku nempo imam berarti kudu boga panon heg panonna bisa ningali heg teu kahalang teu kahalangan berarti teu kahalangan berarti aya tukangan saata minimal tukangan imam atau gigireun imam da kebelah kaler meusan tah kebelah kidul meusan teu katempo sisa teh kan si imam teh nya belah kidul pisan si imam teu katempo hiji tah ningali imam langsung nyahoana teh awal ba'di shaffin atawa ningali kana sebagian jajaran geus kahalangan ku jajaran dihareup jara rangkung urang kebenaran pendek. Tah nya teu katempo sana si imamna kumaha nganyaokeun punda pindahna imam teh nya tah ningali kana jajaran nu hareupeun atawa cicingna tadi teh nya cicingna belah kidul pisan si imam teu katempo ngan katempo tah gigireun urang nya gigireun urang nu katempo bahkan jelema nu tukangan imam katempo itu pindah kana ruku itu nu cengkat tina ruku berarti naon tah arti nyaho keneh kitu nya nyaho keneh kitu teh kaasup kana nyaho kana pundah pindahna imam bisa nutulkeun imam bisa ku nganyahokeun ku nempo ka sebagian jajaran ku nempo ka sagigireun urang dua taat katilu nyaho kana pundah pindahna imam teh au bisimain li sauti nguping kana suara ka kuping Allahu akbar Sami Allahu liman hamidah tak tarikeunnya ditarikeun nami ka kuping Allahu akbar ta oh ya imam pindah ye oh ieu teh bagian itidal ye oh ieu teh bagian sujud ye kanyahoan ku nguping suara takbir intiqalna saha imamnya ieu mah jang nu teu boga panonnya panon si aya ngan teu bisa ningali atawa teu bogaeun panon jadi teu ningali ngan boga naon cepil tapi ka kuping suara imam eta sah ku kitu bisa berjamaah bisa naon tah berjamaah nuturkeun imam jadi panon teu boga ngan boga naon boga ceuli bisa berjamaah ceuli teu boga ngan boga panon heg bisa ningali bisa naon berjamaah ngan lamun teu boga dua-duana panon teu bisa ningali ceuli teu bisa ngadenge maka eta moal bisa naon moal matak bisa berjamaah eta mah nya dijadikeun imam silakan ai bisaeun mah salatna bisaeun salatna kumaha kan urang imkan air bareng tibro nya secara naon secara anggarna teh secara adat secara kebiasaan misalkeun aya jelema terlahir bareng bro terlahir teh teu bisa ningali teu bisa nguping teu nempo teu ngadenge nya misal coba mapatahan salatna kumaha ngabejaan ieu teh salat kumaha teu bisa nya maneh kudu salat maneh teh Islam teu kadengeun nya diperagakeun atuh teu nempo teh ya atuh nya secara dohir muamatak apaleun kana Islam muamatak apaleun kana kumaha salatnya tah misalkeun ieu mah ieu tadina teh bisa nempo bisa ningali bisa ngadenge ngan misalkeun satu waktu aya nu nojos ta panonna ceulina aya nu naon ngagablog nepi ka teu bisa ngadenge teu bisa ngadenge geus apaleun geus boga perasaan geus boga ilafat ieu bagian lohor ieu teu apaleun ieu duka kumaha duka pada teu ketepek tanya ieu teh lohor asar atawa bangga batu isa tapi ku Gusti Allah misalkan dibaya nyaho eta ieu bagian waktu lohor ieu ieu teh waktu asar ieu waktu naon misalkeun ada aya naon anu harewos kamanehan lohor asar bisa subuhnya tak ketika sholat bisa dijadikan naon bisa dijadikan imam seperti gitu ngan yang jadi makmum moal naon moal bisa tanempo teu ningali tanempo teu ningali teh nya tanempo nya teu ngadeng imam tak bisa jadi makmum au bisima ini salat tilu naon ya ngupingkeun suara imam
au sauti muballigin siqatin atawa ngupingkeun kaopatna. Cara nganyaokeun punda-pindana imam teh ngupingkeun suara muballig, suara anu nyampaykeun. Urang matara da leutik teh masjidna nya mun gede mah masjidna di perkotaan semet mana semet Tasik nya atau semet model di mana gini Taul Hudanya. Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allah liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar gitu nya. Eta ngaran anu non ngalelewe nya lain ngalewa nuturkeun ngaranna naon tah mubalig gitu katanya mubalig. Balik ada kumpingkan mubalig misalkan si imam nama teu make naon teu make lawongnya mubaligna aya ngagurowok Allahu akbar. Pas ini tidak sok diganti gini biasa pada sami Allah liman hamidah deui Rabbana walakal hamd. Kumpingkan mubalig tapi sikotin mubaligna anu kaper caya ibaligin akilin muslimin adli riwayatin hiji jema balik, dua akil berakal, tilu muslim, opat adil riwayat. Nah ingkana goir muslim lamun etan jelma anu mubaligna teh henteu salat, lamun jelma anu mubaligna henteu salat nu nyampekeunana ka ayat nempokeun hukum nya. Jadi geus urang mah salatna sok nempokeun imam ruku Allahu akbar mana emang nyepeng lawong we nya di kejauhan. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Lamun nu kikituanana baleg akil muslim adi riwayatna sanajan teu salat eta cukup dina kaasahan berjamaah. Sah berjamaah seperti kitu bisa nganyaokeun kana pundah pindana imam. Atuh palayakis sabiyu teu cukup lamun ku budak leutik wa pasiku jeung jelema fasik illa iwaqa'a fil qalbi sidquhuma. Lamun nu kikituanana budak leutik nya teu kaci kecuali lamun percaya ka manehanana si mah percaya cenah ye tara ngabohong geus ka uji si budak leutik ieu teh nya geus ka uji geus biasa geus dididik nya. Lamun tumiba di hate bahwa benerna eta budak maka eta masah dina berjamaahna kaasup kana nganyahokeun pundah-pindah imam atawa jemaah fasik saatna ieu mubaligna eta cenah situ si semang itu tuh tukang naon biasa tukang ulin, tukang mobok, tukang taruk, tukang merosotkan anak, tukang rojokan yang orok ya. Baju jemana onda jema pasek jemana onda jema pasek tukang duraka tekaci setelah asangan lamun tumiba di hati percaya ka manehanana eta mah silakan lamun percaya manehanana tuh teu bisa nempo imam jauh hati imam balas kunaon jauh pinuh masjidna gede jauh ka imamna angot lamun gitu masjidna tungkat tingkat angot misalkan masjidna di mana di Masjidil Haram kanya oh imamna mah di mana di handap di lapangan Ka'bah makmumna makan nepi ka jajalan itu pinuh kunaon kuno berjamaah kan teu katempo naon pundah pindahna imam eta tapi aya naon suara mubalig janajan melalui sapeker bahkan ayeuna mah di kitu teh nya ayeuna make naon teh akan make layar menyaungnya make naon kana teh monitornya TV badagi kanyahoan ke live dina salat katempo imam pundah pindahna. Terus eta cara nganyaukeun pundah pindahna imam melalui ceuli jeung panon jeung panon. Syarat kadua katilu wa ayat jami'a
kudu kumpul si makmum jeung imam fi masjidin di hiji masjid salat berjamaah teh imam jeung si makmum kudu kumpul di hiji masjid. Cenah teu lamun dikumpul di hiji masjid mah teu dibatasi jarakna, teu kudu kurang tina 300 siku. Misalkan masjidna upluk aplak aya mun dihitung teh aya 100 sikuna, si imam di pangimaran sorangan misalnya. Imam sorangan di pangimaran, makmum sorangan di pantau belah tukang nu bari bijil, tapi satu masjid. Itu dihitung teh ayat 400 sikuna misalkan jarak makmum ka teh ka imam teh 400 sikuna. Teh eta sah lamun di jero masjid kene nya kumpul makmum jeung imam di hiji masjid teh lamun di hiji masjid mah teu dihitung kunaon ku jarak teh kumaha sasimeti dirain lamun tengah lagi tang waminhu jidaru di antara naon masjidnya jidar teh naon dinding apa dinding bisa saatna dinding kumaha gigirna warubatuhu tepasna wahiyahuna ma kharajan walakin hujira li ajli illam ya'lam kunu syari'an qabla dalik wa in juhila taqfiyatu ma manaratuhu ala tibabuha tepasna terasna kasub kana masjid kene. Jadi misalkan Mang Abdul Latif, Mama Abdul di pangimaran, Mama Yana dina terasnya. Berjamaah sorangan teu hayang deukeut cenah kunaon amin babari balik cenah urang mah ceuk yana. Dihitung teh jarakna sanajan itu leuwih tina 300 meter 300 siku sanajan leuwih tina 300 siku ari di hiji masjid mah sah saja. Wala yadur bu'dul masafah teu madarat naon bu'dul masafati jauhna jarak wa huwa aksaru min salasatil dirain ya leuwih loba daripada 300 siku lamun di hiji masjid mah. Lamun cicingna di hiji masjid mah teu matak madarat teu dihitung nah kudu 300 siku atawa kurang teu. Ya sanajan leuwih na 300 siku jarak makmum ka imamnya kadenya jarak makmum ka imam sanajan leuwih tina 300 siku ari di hiji masjid mah sah saja menang nya kali 300 siku teh jarak makmum ka imam atawa jarak makmum ka jajaran atawa jarak makmum ka tungtung masjid. Yang tulikeun ieu ayeuna tulikeun heula au fi salasimiati dhirain atawa kudu kumpul makmum jeung imam teh dina ukuran 300 siku lamun lain di masjid. Lamun lain di masjid gambaran di mana di lapangan di alun-alun misalnya mah ngablunya alun-alun Mama Abdul imamna di mana gawang belah kulonnya Mama Yana cicing di mana gawang belah wetan nya dan dihitung teh misalkan leuwih tina 300 siku teh tambah teu kaci jarak Mang Yana ka Mang Abdul Latif dihitung aya 300 siku leuwih ka teu meunang sanajan katempo naon teh pundah-pindahna saha imam sanajan kadenge pundah-pindahna imam teu kaci. Dan jadi hitungan teh mana teh jarak antara makmum ka imam atau jarak antara makmum ke jajaran terakhir. Jajaran naon tah? Jajaran terakhir. Misalkan salat teh jelema teh pinuh salat di mana? Di alun-alun teh nya lebaran pinuh. Pinuh di lapangan teh pinuh. Tah urang hayang mencieus mung ngadeuketan naon bisi ku corona. Mung ngadeuketan jelema loba milu berjamaah tapi hayang milu naon? Milu berjamaah silakan asal jarak anu rek milu berjamaah eta jamaah eta ulah leuwih tina 300 siku teh ti manehanana katungtung jajaran misalkeun pinuh ta lapangan alun-alun aja teh nya nyamang yana teh celok we di mana di parapatan Cirahong kadenge cenah lah di diogenan kadeng
kadenge make lawong teh nya Allahu akbar lah kadenge dia berjamaah urang dia lamun naon lamun jarak timangyana kitu tanya katungtung jajaran leuwih na 300 siku eta mah tidak diperbolehkan atawa jarak makmum katungtung masjid misalkan imamna di pangimaran Masjid Agungnya eta kauman ya nya hayang nu salat berjamaah di mana ieu bari dagang tina ieu bari naon bari dagang nyata tunggu martabak di mana di alun-alun teh jadinya nya salatna di dieu nya kadenge ieu naon ieu suara naon suara make lawong teh nya pindah-pindahna imam asal hitung ngitungna di mana jarak ti eta jelema ke mana katungtung masih di tamanya jarak ti eta jelema nu rek salat berjamaah nepi katungtung masjid ulah leuwih tina 300 siku nya tina 300 siku jadi lain jarak antara eta jelema ke mana ka imam atau katungtung jajaran tapi katungtung naon katungtung masjid katungtung masjid au fi salasimiati takriban tadi teh 300 siku teh diroil adami sikuna jelema lain siku ucing kadenya lain siku ucing lain siku naon dia nu panjang salureun jelema siku naon nu panjang jerapah nya jerapah mah panjang siku naon lain tapi siku siku jelema palazil analawa sabatun simpulanana aya 7 Kang 7 tingkah ya nah jarak antara makmum jeung naon jeung imam anu disyaratkeun kudu kumpul di hiji masjid atawa kudu kumpul dina 300 siku kesimpulanana teh aya 7 tingkah wallahu a'lamu bissawab jadi Kang kumaha cenah Kang Yana wong teh hasilna mangaji mah tunu balik ingka nalaka walidan wala yamunna alaihima bil birri lahuma wala yamunna alaihima bil birri lahuma wala bil qiyami li amrihima wala yamunna sareng kasabarha ieu teh yupido kadalapan handapkeun jangjang sing maksudna tawaddunya takinaya cenah tawaddu'i walaini sareng leuleuy tawaddu leuleuy ladenan ibu ramaku diri sorangan yut'imuhuma biadihi ketika ibu rama urang geus teu bisa ngahuapun lila maka huapan kurang wa yusiruhuma la nafsihi pentingkeun ibu rama pandeurikeun kepentingan diri sorangan bahkan ketika geus boga budak ogenan pentingkeun kana ibu rama daripada mentingkeun kana budak sorangan kitu nya kasalapan ayeuna wala yamunna tata krama seorang anak terhadap kedua orang tua nomor kesalapannya talayamunna ulah kitu mana-mana tenana agonggorokan
bil manni wal adala la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada ngagonggorokan wala yamunna sareng yen ulah ngagonggorokan itu si walad alaihima ka ieu walidain bil birri kalawan kalusan bilahuma gawe hade bibiri kalawan gawe hade lahuma ka ieu walidain aya kitabna mangga tapami lahuma ka ieu walidain wala bil qiyami jeung ulah ngagonggorokan ku ngalaksanakeun di amri kana parentahna walidain di amri kana parentahna walidain ulah ngagonggorokan teh kumaha nyebut-nyebut kahadean kitu nu geus dilaksanakeun ku urang eta kan dawuhan Gusti antarana la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada woi marane kabeh kade ketika geus sedekah ulah digonggorokan teh disebut-sebut Gusti teh abi geus sedekah mana sih eta nya mana ganjaranna Gusti teh abi geus ngalaksanakeun naon ngalakeun salat duha mana atuh ganjaranna napalana taman gimana geus dibere ku aing ini masih kene gitu tanya culangung misalkeun orang yang sedekah ka aya seorang si aing maneh ge teh sopan kanya baik ka aing kan aing sok masuk sedekahan ka maneh sok maneh duit ka maneh kayaknya kumaha di eta naon ngagonggorokan nya kan kadang kitu nya manusiawi ketika urang gawe hade kasa ka batul tapi ku batul kalaka dibales ku kagoreng bales kagorengan bales kagorengan ih pada aing teh sok naon besok ngabantuan manehna pada main sok ngabonceng manehna ulin ka mana karunya tapi kok naon gitu kalakan nyali paing pada mah teh gebetan aing kal dipieulan ih kahead goblokna teu eta ngagonggorokan mana teh sopan pisan ka aing pada mah ku aing sok mere duit ka maneh eta nu kitu sedekah teh hancur sedekah yang telah kita yang telah kita berikan kepadanya gitu hancur lebur gara-gara seperti ucapan seperti kitanya cepat seperti gitu teman gonggorokan tekau kaibura mau gena nulah seperti jangan gerak sholat kayak gitu ya bantuan mah naon dia aku saking gelas salat ke atuh mah kagok ih mah gelas salat mah si mana ni tahan bae gitu tanya ke atuh kam dia abi tes naon tes mang meulikeun tarasi ka warung misalkan tes mang ngakutankeun cai nya ada kawen tes naon tes mang meulikeun gas gitu ka mana ka warung tahan bae eta sampai duh cik pangmencatan kan emahnya si mah tuh kan biar gentas nawan entas mang meulikeun entas mang ngeukeun suluh mena eta tah naon tah entas mang ngeukeun suluh disebut-sebut deui kahadean tadi teh ngaon gawe hade mantuan kolot ketika misalkan dititah deui kalakan nyebut-nyebut seperti kitu eta ulah kitu teh ulah nya nganyebut-nyebut kaya kula tah itu kumaha isi mak gitu tanya kok geus dikir bi beda duit biar teh ku abi teh nya tah tatu mah kadang-kadang atawa misalkan tas balik ti panyabaan dik maukeun martabaknya maukeun martabak dul ulan naon mah nya cing ngapangna pangulikeun gas ka warung masih mah ditah kan geus dibayar martabak ku abi eta ngaranna kitu nah nu kitu teh ngaranna naon tah manu nya tah ngagonggorokan ulah lain manna saya ngagonggorokan sampai eta yuksirul qulub manu itu ada bisa mempecahkan bisa mencabik-cabik menghancur leburkan pirang-pirang hati hati kacabik-cabik bisa menghancurkan hancur hatiku lagu oganya bolanya hancur hatiku nota ini
almarhum logananya mau Masya Allah kalau loba duit nanya paehnya salahnya gitu nya loba duit ke naik daun waktu na paehnya hancur hatiku lagu aku sakit gitu nya bisa tuh yuk silul kulub kikitu ante bisa mepeskeun hati bisa ngancurkan bisa melukai hati sedangkan kan ketika hati dilukai kan kemana obat hendak dicari gimana luka di tubuh masih ada harapan sembuh tapi apabila luka di hati kemana obat hendak dicari gitu ya gitu deh non dibahas non saja tadi non ketika tubuh pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh tapi ketika lidah melukai hati kemana obat hendak dicarinya gitu halo balah silakan kita memperbanyak perjambang perdalam ketika anon tah hatekat naon katuri hate kasakiti kan hese kana na kacageurna tah kade angot kitu nya masyaallah naon tah nyakitin hati saha hati orang tua nah eta putus meletik eta mah cager kuneangan deui cager ku meunang deui ini kayak kuneang deui ku menang deui masyaallah eta kan sakit hati kanya ketika geus aya rasa naon rasa cinta rasa rindunya eta efek tadi diputuskeun mohon maaf sampai di sini saja karena aku lebih memilih dia aduh eta kan sakit hatinya masyaallah atau aya nu ngahalangan ulah kadinya lah kitu tanya masih kene aya anu leuwih naon aya anu leuwih hade kayaknya lebih ke kukusekan gitu kita geus aya cinta mun kitu aduh Gusti nu agungnya tahu sebab idil mannu akhul manni kila idil mannu akhul manni di antaranya alasan mannu teu meunang teh nya gongorokan teu meunang dia teh hiji naon tadi teh matak mecahkeun hati matak meunang gitu menyakiti gitu oge dihitung si ujang dasar ku teu apal nya naon tah dihitung padahal mah baheula gitu mamang ngagegem manehanana salapan bulan tuluy 2 tahun ngagantung dina susunya kadua alasan manu teu meunang ide manu aku mani manu ngagorokan eta akul mani dulurna mani anu kadua ayil imtina nabi tadi disonai tegasna ngagorokan ku ngitung-ngitung pirang-pirang pagawean eta teh akul qot'i manu nu kadua qot'i manana putusnya dulurna mutuskeun nyebut keadaan pagawean nu geus dikuma geus dilaksanakeun eta teh kaasup dulurna mutuskeun naon berarti mutuskeun beureun naon maksudna mutuskeun tali naon kitu kasih sayang ai si Abdul nya kena naon kena tadi tas mangmulikeun naon martabak cenah mini mung gitu tanya tah nu mantuan mangmulikeun naon gas acan gitu nya ai si Abdul pilage tita mencetan pedang kena tadi tas mangulkeun naon sulu mini mung ditamang macam-macam acannya kan jadi leungit gitu tanya tapi insyaallah orang tua mamuanya ibu anggota mama Muhammad tak leungit kanya ahna kasa ke seorang anak idil manu akhul qot'i ulah ngagonggolokan seperti itu
Kumata ketika kita udah berbuat baik kepada seseorang, tapi kok kenapa dapat balasannya yang naon, yang tidak sesuai dengan keinginan kitanya. Pasrahkeun bae kasa ka Gusti Allah. Gusti Allah. Itu ada orang mah teu hayang menang balasan bagus ti manehanana ieu. Aya istilah naon geuningan, air susu dibalas dengan air naon teh? Air tuba teh nya. Kemudian kakak dibalas ku kagoreng padahal mah aing teh gawe hade terus ka manehna tapi kunaon manehna goreng adat kaza kakuring kan bae katanya. Da orang mah hayang naon tah? Hayang ditilaina ku sayungkul ku Gusti Allah we wungkulnya. Terus teu kudu menang panilaian ti sati makhluk. Kasabaraha eta? Ka-8 tinggal ka-10. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna. Rabbi faqina faqilana karabatilana. Tawassana tarjukona wasina tarjukona amanah. Tawassub mengawasan tawassub pembukaan.